आज आम पढ़ा वार्ता किए लिखिं ना सच्चिदानंद राउतराय। प्रथमे जानिबा कवि विषय। सच्चिदानंद राउतरायଙ୍କର जन्म ହେଉଛି 1916 मसीहा खोर्धा जिलार गुरुजंग ग्राम केवे तिरोधान करथिले ना 2004 मसीहा। ओडिया साहित्य जगतर जड़े प्रसिद्ध व्यक्ति, ज्ञानपीठ पुरस्कार अधिकारी, केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई, पद्मश्री उपाधि पाई। ओडिया साहित्य जगत को तांकर अवदान थिला पाथेय, पूर्णिमा, पांडुलिपि, पल्लीश्री, बाजीराउत, छोट मोर गाँटी, भानुमतीर देश, अभिज्ञान, अभिजान, कविता 1962 से 1963 केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाउछंती। 1986 मसीह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाउछंती। आमे जानिबा वार्ता। वार्तारे कवि कौन दर्शाइछंती? 1947 मसीह लिखा होइथिबा पांडुलिपि संकलनरू गोटे छोटिया कविता आमर आसीछि वार्ता। तो जानिबा वार्ता माध्यम रे कवि समाज को कौन वार्ता देसंती। वार्ता कहले फास्ट बुझिबा वार्ता कौन। वार्तार अर्थ होछि संवाद बा खबर। 1947 मसीह कवि लिखिछंती पांडुलिपि। 1947 मसीह आमे जानिबा समाज रे कौन होइतला, देश स्वाधीन होइछि। वार्तार अर्थ रे कवि समाज को कौन देसंती सेटा प्रथमे जानिबा, ता विषय तापर आमे कविता पढ़िबा। 1947 मसीह देश स्वाधीन हैला तो समस्ते व्यक्तिगत भाव रे स्वाधीन पाइले, किंतु सेही स्वाधीनतारू को माने वंचित थिले कवि सेटा कहसंती। समाज रे राजराजुड़ा शासन, साहुकार, जमीदारी शासन किंतु बंद होई नथिला। तो एमाने उच्च वर्गर लोक माने निम्न वर्गर लोक मानकु निजर दासत्व प्रथारे बांधिकी रखुथिले। बिना बेतन रे सेमानकु खटौथिले। सेमानकर सुख दुख जलांजलि देई सेमान निम्न वर्गर लोक माने उच्च वर्गर लोक मानक पई सबु किछि करुथिले। आज भी आमे देखिबा को पाउछे जहा पाखरे पैसा अछि, मैन पावर बा मनी पावर जहाँ पाखे थाए से माने स्वाधीन पाउछंती, किंतु से निम्न वर्गर लोक माने आज भी स्वाधीनतारू वंचित अछंती। तो सेठी कवि वार्ता देसंती बा खबर देसंती बा संवाद देसंती, तुमे तुमर स्वाधीनता को किभली भाबरे पाइबो। तुमे प्रतिशोध परायण हुआ, तुमे तुम वंशधर जिमिति दासत्व प्रथारे बांधी होइकी थिले सेमानंक परि न होई तुमे किभली भाबरे स्वाधीनता पाइब। कवि सेमानंकु उत्साह देइसंती, जागृत करैसंती। एटा वार्ता माध्यम रे कवि समाज को गोटे संवाद देइसंती। तो पढ़िबा जानिबा कौन लिखाई से। शताब्दीर सिंहद्वारू आसी अछि दूत, आनी अछि वार्ता भविष्यतर। जीवनर संभावना जही मूर्तिमान, नाही जही प्राचीर प्रांतर। जाग हे मानव शिशु, जाग नर ब्रह्म, जाग धरी लौकिकर ज्ञान। शताब्दीर सिंहद्वारू किए आसीछि ना दूत आसीछि। कौन आनिछि ना भविष्यतर वार्ता आनिछि। जीवनर संभावना जही मूर्तिमान। एठी जीवन होची मूर्तिमय विशिष्ट। जेमिति आमे गोटे मूर्ति की जेमिति आमे पूजा करू थाउ, जेतबळे देले भोग सेतबळे भोग लगाओ खाइबाकू तो तार जीवन रे सेमति किछि न थाए। ठीक सेमिति ये दासत्व श्रेणीर मनीष मानकर जीवन होची मूर्तिमय विशिष्ट। नाही जई प्राचीर प्रांतर, ना पाचिरी थाए ना पड़िया थाए। जाग हे मानव शिशु, जाग नर ब्रह्म, जाग धरी लौकिकर ज्ञान। तुम्हें जाग्रत हुओ मानव शिशु, हे मानव पुत्र माने तुम्हें जाग्रत हुओ। तुम्हें तुमर नर ब्रह्म टिकू जाग्रत कराओ। तुम्हें तुमर साधारण ज्ञान को जाग्रत कराओ। दृढ़ हुआ रूढ़ हुआ निय प्रतिशोध, जुग व्यापीहीन दासत्वर। तुम्हें शक्त हुआ, तुम्हें कठोर हुआ, तुम्हें कठिन हुआ,
ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଯିବା ତ ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଯିଏ ଯାଏ ସେ ତ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥିବ, ତା କଥାରେ ଗୋଟେ ଦମ୍ ଥିବ। ତ କବି ଏମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହଁ, ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀହୀନ ଦାସତ୍ୱର, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାଟା ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ଆଉ ସେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାକୁ ରଖ ନାହିଁ, ତୁମେ ତାକୁ ମୂଳରୁ ଓପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ତୁମେ ତୁମ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାର ଆଜି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠେ, ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ, କିମ୍ପା ଥିଲା ଲୌହ କାରାଗାର। କବି ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା କେଉଁଠି ଥିଲା ଏତେ ଦିନ ଧରି, ଲୁହାର କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ। ହେ ମାନବ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କବି କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମ ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ପଚାର। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର, ପୀଡ଼ା ଦେଲା ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ମାଗିବାକୁ କୈଫତ, ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେଉଁ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ଟିକ ପାଇ ଆସୁଛି, ଭୀମମାନେ ଭୟଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ପୀଡ଼ା ଦେଲା, କଷ୍ଟ ଦେଲା ମାନବର ଆତ୍ମାକୁ ମାଗିବାକୁ କୈଫତ। କୈଫତ ମାନେ କାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। ଶିବ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ପୁରା ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ କବି ଏଠି ଏଇ ଦାସତ୍ୱ ଶ୍ରେଣୀରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କର, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୈଫତ ମାଗ, କାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ରହିବୁ। ତ ଜଣେ ପ୍ରତିଶୋଧ ମାଗିବ ସେ ତ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ନା, ତ ସାମ୍ନାବାଲାଟା ଡରିବ କେମିତି। ତ କବି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରାଇଛନ୍ତି ବା ଏନକରେଜ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ଆଜି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତ ତୁମେ ଆଜି କାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର, ମାଗ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଯାଅ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା, ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବର ଦେବତାର। କ'ଣ ଆଣିଛି ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ? ନା ଦେବତାର ବର ଆଣିଛି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଦଗ୍ଧ ହୁଅ ଭସ୍ମ ହୁଅ ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର, କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ। ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଜଳି ଭସ୍ମ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଅ ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର। କୀଟ ମାନେ ଯେଉଁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ସମ ହେଉଛି ସମାନ, ନିଷ୍ପେଷିତ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପରି ସମାନ ଯେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର, ଯେମିତି ଆମେ ନିଆଁ ଜାଳିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ କିଛି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଜି ପୋଡ଼ିକିରି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କବି ଏଠି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ। ଲଭ ତହୁଁ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି ବୁଝ ଆଜି ମୂଢ଼, କାରଣ କେ ସେହି ପୀଡ଼ନର। ଲଭ ମାନେ ଲାଭ କରିବା, ତହୁଁ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି ବୁଝ ଆଜି ମୂଢ଼, ମୂଢ଼ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ। ତୁମେ ତୁମ ଅଜ୍ଞାନଟାକୁ ବୁଝ, ଆଉ ସେ ଅଜ୍ଞାନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ରୁହ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିକିରି ତୁମେ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି, ତୁମ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଲାଭ କର, କାରଣ କି ସେହି ପୀଡ଼ନର, କାରଣ ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ଆଜି ତୁମେ ବୁଝ। ତାହାରି ଉଚ୍ଛେଦ କର, କରରେ ନିର୍ମୂଳ, ସେନ ପରିନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ। ତୁମେ ସେ କଷ୍ଟଟା କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁଟିଯିବ, କରରେ ନିର୍ମୂଳ, ସେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାଟାକୁ ମୂଳରୁ ଓପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଉଚ୍ଛେଦ କର। ସେନ ପରି, ଛଞ୍ଚାଣ ପରି ତୁମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଓ ଛଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାଏ, ତୁମେ ଠିକ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୁଅ, ଆଉ ସେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଓପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା, ଭସ୍ମ ମଧୁ ଘେନ ହି ଦୀକ୍ଷା, ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର, ଜୟ ଲଭୁ କୃଶର ସାଧନା। ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ, କ'ଣ ତୋର ମହାଧର୍ମ? ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା, ତୁ ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା କର। ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱ ଶ୍ରେଣୀର ଚିନ୍ତା କର, କିଭଳି ମୂଳରୁ ଓପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ, ଆଉ ସେ ଦାସତ୍ୱ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ସେହି ହେଉଛି ତୋର ମହାଧର୍ମ। ଭସ୍ମ ମଧୁ ଘେନ ଏହି ଦୀକ୍ଷା, ପାଉଁଶ ଭିତରୁ ବି ତୁ ଏହି ଦୀକ୍ଷା ନେହେ। ଆଜି ଆଉ ତୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଆନା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ନା, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେମିତି ଦାସତ୍ୱ ଶ୍ରେଣୀରେ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ଥିଲ, ସେମିତି ଯେମିତି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଭସ୍ମ ବା ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ହେଇ ଦୀକ୍ଷା ନେହେ,
ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର। ତୁମର କଷ୍ଟର ଆଜି କ'ଣ ହେଉ ନା ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ଲଭୁ କୃଷର ସାଧନା। ଲଭୁ ଜୟ ଲାଭ କରୁ। କୃଷ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯେଉଁ ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ନଥିଲେ। ତ ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିବ, ତ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନା ଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ଲାଭ କରିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ।